السلام علیکم، پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یقیناً اس کو ماضی کے ہم مختلف حوالوں سے اس کو یقیناً کسی بھی حد تک کوریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کیا ملک جو ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے؟ اور جس جغرافیہ حالات میں پاکستان کا وجود ہے، اس تمام تر حالات میں اس طریقے سے یہ جو اداروں کا جو تصادم ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ سیاسی انسٹیٹیوشن ہو چاہے عسکری انسٹیٹیوشن ہو، ان تمام حالات میں کیا پاکستان جو ہے وہ متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی انسٹیٹیوشن کو اس حد تک کمزور کیا جائے اور اس حد تک جو ہے وہ مالائن کیا جائے؟ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہیں سجاد میر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جان چکزئی صاحب نے، اور ہمیں جوائن کریں گے ناصر بیگ چغتائی صاحب اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ملک کے جو موروثی حالات ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ اگر کسی ادارے کو اس حد تک جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، یا اممیچیورٹی کا یہ جو ماحول آج پیدا ہو گیا ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کس حد تک خطرناک ہے؟ بہت زمانہ دیکھا ہے انہوں نے، مجھ سے بہت سینئر ہیں۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے چغتائی صاحب۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا انہوں نے بہت زمانہ سرد و گرم دیکھے، حالات کہاں جا رہے ہیں اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ جو حکومت کے ترجمانوں کی کھیپ ہے وہ متضاد باتیں کر رہی ہے، بہت زیادہ غداری کے سرٹیفکیٹ بٹنا پھر شروع ہو گئے، کفر کے فتوے لگنا پھر شروع ہو گئے، اور حالات اس حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ آپ کے ٹیلی ویژنز کے اوپر ترجمانوں کا قبضہ ہے، چاہے وہ ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں۔ اور میری درخواست ہے کہ جو میڈیا مالی مشکلات کا سے دوچار ہے وہ ان تمام پریس کانفرنسوں کو پیڈ کانٹینٹ کے طور پر لے، ان سے پیسے وصول کریں، کیونکہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ پریس کانفرنس 2 منٹ 3 منٹ کی ہوتی ہے، دنیا بھر میں دکھائی جاتی ہے۔ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے کہا ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس کو ٹارگٹ کیا؟ آپ نے نام نہیں لیا، کس نے ٹارگٹ کیا یہ بھی نام نہیں لیا آپ نے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پاکستانی فوج کو ولی خان سے لے کر آج تک سب نے ٹارگٹ کیا۔ پاکستانی فوج نے ٹارگٹ کیا، آمریت آئی، کئی بار آمریت آئی، کئی بار جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا۔ اگر ولی خان کو غدار قرار دیا گیا تھا تو آپ غداری کی بات کریں، چھپا کے بات کریں، میں کھل کے بات کروں۔ سپریم کورٹ سے ریفرنس آیا تھا، سپریم کورٹ نے سزا دی تھی، سپریم کورٹ نے جیل بھیجا تھا، سپریم کورٹ نے کرتم قرار دیا تھا، اس کو رہا کس نے کرایا؟ ضیاء الحق۔ پھر ایک اور پارٹی تھی، اس کے خلاف آپریشن ہوا، کراچی کی پارٹی، اس کے خلاف آپریشن ہوا، اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا۔ واپس کون لایا؟ جنرل مشرف۔ نواز شریف نے آج کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ نواز شریف کا سکھوں سے خطاب اگر آپ نے سنا ہو تو آپ ہل جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ لکیر جو کھینچ دی گئی ہے سرحد کی، یہ کس نے کھینچ دی؟ ہم تو ایک ہے، ہم تو ایک رب کی پوجا کرتے ہیں، ایک رب، خود کی اقدام نہیں کیا گیا۔ عمران خان نے ایشین سوسائٹی سے خطاب کیا، وہاں کھل کے بات کی، فوج سے اقدام کیوں نہیں کیا گیا؟ جب زرداری صاحب نے کہا کہ میں ایشین بجا دوں گا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ ایک مغیر کئی پہلو والی بات ہے، یہ جو ہر طرف سے ہوا۔ نہیں ماضی بالکل آج کا چغتائی صاحب کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن آج کی جو ملک کی صورتحال ہے یا پاکستان کے عوام کی جو صورتحال ہے وہ کس حد تک متحمل ہو سکتی ہے اس قسم کے کسی تصادم کو؟ یہ ایک اہم بڑا سوال ہے۔ عوام کی صورتحال تو ارے یار، عوام سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ عوام کی دوائیں مہنگی، سبزی ٹماٹر بیگن مہنگا، بے روزگاری کی انتہا۔ وہ کہتے ہیں دہاڑی والے مزدور کی بڑی ہمدردی ہے۔ آپ نے دیکھیں آپ کراچی کی سڑکوں کے اوپر وہ پھاوڑے لیے بیٹھے ہوئے خالی اپنے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فرشتہ ہے اور آسمان سے اتر کے آیا ہے۔ سب گناہ گار ہیں، سب گناہ گار ہیں، اور اس گناہ گاری کا ایک نتیجہ اچھا نکل سکتا ہے کہ سب مل کے بیٹھیں۔ تو تینوں کا مجھے بالکل بالکل یہی بنیادی سوال ہے۔ سجاد میر صاحب کیوں اس طرف نہیں آ رہے؟ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اعلیٰ جو ہے وہ سطحی لوگ ہیں، وہ میچیورٹی جو کسی ریاست میں دکھنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں دکھ رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو جو کچھ کرنا ہے حکمرانوں نے کرنا ہے۔
آپ نواز شریف پہ جتنے بھی الزامات لگانا چاہیں وہ اس کا جواز کوئی نہ کوئی نکلتا ہے کہ آپ نے 2 سال سے ان کو دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ انہیں غدار بھی کہہ رہے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں انڈیا سے ان کے تعلقات ہیں. اچھا کس کا نہیں تھے؟ مشرف نہیں کیا تھا وہاں آگرہ پہ تاریخ بدلنے کے لیے؟ ہم بھی ساتھ تھے اس کے, ہم نے آگرہ کے سارے مناظر دیکھے ہیں. مشرف کہتا تھا میں تاریخ بدلنے آ رہا ہوں, اور پھر جو حشر ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس بات کو چھوڑیے, انڈیا سے افغانستان سے ہمارے تعلقات بہت سینسٹیو ہیں, اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں. دیکھیے یہ جو وزیر مشیر بول رہے ہیں نا جی, یہ ریلیونٹ قسم کے لوگ, انہوں نے 2 باتیں ایسی کہیں جو بڑی خطرناک ہیں. ایک بات تو یہ کہی ہے کہ پہلے تو یہ اداروں کو لڑایا کرتے تھے, گویا فوج کو لڑایا کرتے تھے حکومت کے خلاف. اب یہ اداروں کے اندر لڑائی پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ کیا وہاں کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے؟ اور یہ کہ نواز شریف ایک کو ساتھ دے رہا ہے اور دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, ہرگز ایسا کہنا جو ہے نا وہ ملک سے دشمنی کے مترادف ہے. انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. پھر دوسری بات انہوں نے اور کہہ دی کہ عالمی ایجنڈا ہے, عالمی لوگوں سے مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں. کسی نے زیادہ وضاحت کی کہ اسلامی ملکوں کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ان کو پیغامات دے رہے ہیں. اور بھائی خبر آئی تھی کہ چند دن پہلے سعودی سفیر شاید وہاں جو برطانیہ میں ہے وہ ملے, ترکی کے لوگوں کے رابطے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ان سے رابطے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نواز شریف کو کرمنل یا دھوکے باز یا فراڈیا نہیں سمجھتے, بلکہ ایک عالمی سطح کا لیڈر سمجھتے ہیں, تو ان سے ملتے ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ آپ کے اس بیانیے سے نواز شریف کا کیا مرتبہ متعین ہوتا ہے. ملک کے اندر آپ خامخواہ کی ایک شور مچا رہے ہیں, اب ہم یہ بتا دیں گے, ہم وہ بتا دیں گے, ہم وہ بتا دیں گے. وہ لوگ جن کا سارا کیریئر ایک ٹاؤٹ کے طور پر ہے. بالکل بنیادی سوال یہی ہے, کیا ضرورت تھی اس قسم کی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کی, اس قسم کے ڈیفینڈرز کو لانچ کرنے کی, اور یہ جو باعث شرم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ منصور اس کی وجہ میرا خیال میں ان کو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے حکومت کی جو صورتحال ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایک بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ کچھ کسی ادارے کے اندر کسی لابی کو مخاطب کر رہے ہیں, یا یہ ان کا انداز ہے کہ انٹرنیشنل فورسز چاہے امریکہ ہو, چاہے سعودی ہو, چاہے ترکی ہو, اور چاہے انڈیا ہو, ان کے رابطے ہیں ان کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا ہے اور اب آپ ان کا خط لکھیں گے اور واپس اسے آنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ایک طاقتور آدمی ہے جسے عالمی طاقتیں مجرم نہیں سمجھتی, بلکہ ایک عالمی سطح کا سٹیٹسمین سمجھتی ہیں. یہ بات آپ کے خلاف جائے گی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے پاکستان کی فوج کو, ہماری پاک فوج کو فاٹا میں کمٹ کرایا, ضرورت تھی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے. کراچی میں انہوں نے بوری بند لاشوں کا خاتمہ کیا, ضرورت تھی وہاں بھی انڈیا کے ایجنٹوں کا خاتمہ کرنے کی. بلوچستان میں آپ نے اس سے کارروائی کرائی. اب ایک پنجاب رہ گیا تھا, اور وہ بھی سینٹرل پنجاب کا علاقہ, وہاں آپ نے گاؤں دیہات ڈسکشن شروع کر دی ہے کہ اس حکومت کے پیچھے کون ہے. سیم پیج, یہ کیا ہوتا ہے یار؟ آپ کہو کہ بھئی سارے ادارے ہمیں سپورٹ کریں گے. بھئی یہ کہنے کی ضرورت آپ کو یوں اس لیے پڑتی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جہاں جو ہم کہیں گے اور وہی یہ سب ادارے جب وہ کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور جی قانونی حکومت ہے, لیگل حکومت ہے. لیکن اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے بھائی میرے. اس کا مطلب نکلتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ دن بدن پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, کیوں ہے فہم و فراست کا یہ فقدان کیوں نظر آ رہا ہے پاکستان میں ہر سطح پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ یہ میں مختلف چینل سے سنتا ہوں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, کہ جب سے ہم پیدا ہوئے یہی لفظ سن رہے ہیں. بالکل ایک ہی فکرہ ہے. اور اس سے پہلے کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں جو بانی پاکستان کے ساتھی تھے انہیں بھی غدار اور ریبڈو کے تحت فارغ کیا گیا تھا, اور پھر مسلسل 60-65 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو فارغ کیا جاتا ہے, دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے, اور پھر ایک نئی لیڈرشپ ڈیولپ کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 65 سال سے یہ عمل جاری ہے, چلتا ہے. 8-10 سال پھر ختم ہو کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ابھی صورتحال وہ یہ ہے, جیسے ابھی میر صاحب نے کہا, کہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے. جب حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد ذمہ دار ہیں ملک کی سلامتی کے, ملک کے تحفظ کے, اور ملک میں امن و امان کے,
اس وقت یہ صورتحال ہے کہ حکومت برسر پیکار ہے تمام اپوزیشن جماعتوں سے. اس وقت یہ افہام و تفہیم کا وقت ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھے, ان سے مذاکرات کرے اور ان کے جو جینوئن مطالبات ہیں, ڈیمانڈز ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. کیونکہ جس طرح ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اپوزیشن پارٹیز کو اگنور کیا جا رہا ہے یا وکٹمائز کیا جا رہا ہے, وہ بہت تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں زیادہ نفرت کی فضا قائم ہو سکتی ہے. اس وقت میری یہ رائے ہے کہ حکومت پہ تمام ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ منصفانہ طریقے سے, شفاف طریقے سے اقدامات کرے, اور جو ملک کے باقی حالات ہیں اپوزیشن کے علاوہ, بے روزگاری, مہنگائی, انفلیشن, ڈالر کا ریٹ اور جو گروتھ ریٹس ہیں ان کا بالکل جنازہ نکل چکا ہے, اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ مختلف جو محکمے ہیں, مختلف شعبے ہیں, ان میں بہت سے لوگ ٹرائی کیے گئے, لائے گئے اور ناکامی کے بعد نکالے گئے, یا کرپشن کے الزام میں یا نااہلی کے الزام میں. اس وقت بھی موقع ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں, سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی لاہ عمل اور راستہ تلاش کیا جائے, اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اور یہ بہت تاخیر ہو جائے معاملات کو حل کرنے میں. جی جان چکزئی صاحب, کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پہ؟ بہرحال یہ بنیادی سوال ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈے ون سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت اگر اس پہ اختلاف کے ساتھ کوئی تعلقات میں بہتری لاتی ہے تو ملک کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ فقدان تو بڑا واضح طور پہ نظر آیا کہ ان کچھ ایشوز کے علاوہ جو ہے یہ کنسنسس ہمیں کہیں نہیں نظر آتا. میرے خیال میں اب بات ادھر سے آگے نکل چکی ہے. اب انٹرنیشنل پاورز جس طرح اشارہ کیا گیا داخل ہو چکی ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی داخلی پالیسی پہ سعودی عرب اور چائنا کا بڑا اثر ہے. ماضی میں یہ اثر امریکہ کا رہا ہے. تو ابھی سری لنکا اور نیپال اور بھوٹان میں ہم نے ایسے مثالیں دیکھی ہیں کہ چائنا کی حمایت سے وہاں پہ رجیم چینج ہوئے ہیں. اسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ میں کچھ عناصر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پرو ایران ہے. تو یہ بات بھی ایک تسلیم شدہ ہے کہ سعودی عرب کے اس حوالے سے خدشات رہے ہیں. اب جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اور جب اس نے خاص کر سعودی عرب کا اشارہ دیا ہے, یہ تمام باتیں ہمیں ایک منظرنامہ دکھاتا ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں چائنا کا جو ہر پارٹی کے ساتھ ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے, اور سعودی عرب کا پاکستان میں انفلوئنس ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن کی تیاری انٹرنیشنل انفلوئنس کے زیر سایہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب کیا ریڈ لائنز رہ جائیں گے. اگر پاکستان میں کوئی رجیم چینج باہر کے ممالک کی منشا اور مرضی سے آتی ہے, اگر کوئی الیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس میں واقعی ہمیں نظر آئے کہ انٹرنیشنل جو ہمارے ممالک ہمارے دوست ممالک ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ ہوگا, تو نواز شریف کو یقیناً لندن میں بیٹھ کے ایک طرح سے سپورٹ حاصل ہو گئی ہے. اب اس سپورٹ کو وہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے داخلی طور پہ اپنے سیاسی گوڑوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یقیناً اسٹریٹ میں بھی مولانا صاحب ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, ان کا اسٹریٹ پاور ہے, گورنمنٹ کو وہ کرپل کر سکتے ہیں. تو داخلی لحاظ سے ایک انٹرنیشنل کرائسس ہماری گلیوں میں بہت عنقریب آ سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرائسس جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں اگر حکومت کو ایک طرف رکھ دیا جائے, اپوزیشن کو ایک طرف رکھ دیا جائے, اس وقت تو تین فریق جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اچھا جی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ مطلب اس وقت جو ہے وہ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی. تین فریقوں کا معاملہ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مسلسل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کولیجن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. کہیں جو ہے وہ فہم و فراست نہیں دکھتی ہے کہ کسی مسئلے کو جو ہے کسی حل کی طرف لے کے جایا جائے. رہی بات انٹرنیشنل انفلوئنس کی, تو پاور یقیناً تبدیل ہوتی رہی ہے, انفلوئنس تو ہمیشہ رہا ہے.
नहीं, ये अब इन्फ्लुएंस अब उससे आगे बढ़ गया है। अब हमारी खारजा पॉलिसी और दाखिली पॉलिसी में चाइना का 60% किरदार रहेगा। अमेरिका के एक ज़माने में 80% था, वो 20% हो के रह गया है। एक इंतहाई जियो पोलिटिकल शिफ्ट है पाकिस्तान की दाखिली सियासत के तनाजुर में। दूसरी बात ये कि अब 3 पावर्स नहीं, अब 2 पावर्स हैं। जो ये डेमोक्रेटिक अलायंस बना है बेसिकली वो उसका जो बॉटम लाइन है वो ये कि एंटी आर्मी अलायंस है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अलायंस है। इसके ख्याल में इमरान खान के पीछे फौज कड़ी है। अब उन्होंने जो बयानिया रखा है वो वही बयानिया है जो कोइंसिडेंटली इंडिया का है या दूसरे ममालिक का है। तो क्या फौज पे डायरेक्ट हमला इस तरह के बयानिए के जरिए क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए रेड लाइन बड़ा नहीं बुनियादी है? सवाल है जगदीश साहब, एक तो मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ये वाकई एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए तरीके से आप अगर अपने किसी अस्करी इदारे को जो है वो अगर टारगेट करते हैं, उसको इस तरीके से मलाइन करते हैं, तो उसका इंटरनेशनल उसके रिपरकेशंस क्या होंगे और उसके साथ साथ जो जोग्राफिया में पाकिस्तान की सूरत हाल किस हद तक कमजोर हो सकती है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी चपकलिश है और वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे की तरफ जा रही है और उसमें यकीनन जो है वो एक कन्फ्रंटेशन का जो लेवल है वो मुसलसल जो है वो हाई जो है वो क्रिएट होती जा रही है इस तमाम तरह हवाले से। जो नासिर बेग सुख्ताई साहब, ये जो सूरत हाल है, बहरहाल इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंस है, आप चाइना की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, ये भी कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन दाखिली सतह पे क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है आपको, या वही हम वापस जो है उसी माजी की तरफ चले जाएंगे कि कहीं कोई सेटलमेंट होना शुरू होगा और फिर ये तहरीक दम तोड़ देगी? देखिए, मुझे पता नहीं तहरीक दम तोड़ेगी या आगे जाएगी। अगर ये तहरीक अवामी मसाइल को लेकर आगे बढ़ती है तो यकीनन ये कामयाब होगी। कामयाबी का मतलब मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि इमरान खान का तख्ता लौट दिया जाए। आईनी तौर पर वो 5 साल के लिए आए हैं, लेकिन उनको अपने आप को दुरुस्त करना होगा। देखिए, आपने जो पहले बात की वो ये है कि पार्लियामेंट हमारी एक सुप्रीम बॉडी है और उस सुप्रीम बॉडी को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी, उसका कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसमें मुज़ाकरात करना दूसरी पार्टियों से हुकूमत की। जब मेरा प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर इजलास में आने से इनकार कर दे और पूरी पार्लियामेंटी पार्टी सरबराह वहाँ मौजूद हों, शहबाज शरीफ भी हों और बिलावल भुट्टो भी हों और दूसरी अफराद भी हों, तो फिर आपका क्या नतीजा निकलेगा? कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में जब प्राइम मिनिस्टर आने से एन वक्त पे इनकार कर दे और आर्मी चीफ को ब्रीफ देना पड़े, पार्लियामेंट की कदर क्या रह गई? जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ना आए और अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए हर बुध को वक्फा सवालात पे जवाब न दे, तो पार्लियामेंट कहाँ रह गई? तो सवाल करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते आप तो फिर पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। और ये सिस्टम इसके पहले जो बैठे, मैं रज़ा रब्बानी का एक प्रपोजल था नेशनल डायलॉग का, उसमें मैं आऊंगा, वो शुरू कर दिया जाए तो कोई फंडे खान है, सबको इसमें बैठना चाहिए। नहीं बैठे उनको सिस्टम से बाहर कर दे। ये एक नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए, मुआहदा इमरानी पर नजरसानी की जाए, सबके किरदार पर नजर डाली जाए, सबके जो रूल है पाकिस्तान में उस पर बात की जाए, नए सिरे से ताजील किया जाए, फंडामेंटल राइट का और आवाम की जरूरियात का ख्याल रखा जाए। मैं आज इस बात पर कायम हूँ कि सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि आप आवाम को आइन में फराम की क्लॉजेस के मुताबिक उनके फराम न करें। सजाद मीर साहब, ये जिस रवैये की बात हो रही है, इजलासों में बैठना तो दूर की बात है, शैडो गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को समझा जाता है, वजीर आज़म 2 साल में उनके साथ नहीं बैठ सके हैं। मैं ये कर रहा हूँ ना कि उनके साथ बैठना उसे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट में आना उनकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट में चलाना उनकी जिम्मेदारी है। अगर हिजबुल खिलाफ वॉकआउट करती है तो हम जब बच्चे छोटे थे तो हम जाके देखते थे जब वॉकआउट करती थी हिजबुल खिलाफ तो हिजबुल इस्तेमाल से पूरा ग्रुप उसके पीछे भागता था, आप छोलियों में हाथ डालता था कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जब हिजबुल खिलाफ वॉकआउट करती
तो तालियां मचती हैं, गाड़ियां भी जाती हैं उनसे, और जब तलाब आती है वो गाड़ियां देती है, वो हंगामा करती है, बल्ला करती है। एक अजीब मंजर है। बुनियादी ज़रूरत जो है वो सुख्ताई साहब रवैयों में तब्दीली की है, और वो रवैयों में तब्दीली जो है वो मनफी रुझान के साथ तो पाकिस्तान में नजर आ रही है, कोई मजबूत तब्दीली नहीं आ रही है। सज्जाद मीर साहब, जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन चल रही है, एक दूसरे को एक्सपोज किया जा रहा है, ये हम कहाँ जाके खड़े होंगे? देखिए जी, ये 1-2 महीने के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन जिससे एक सियासी तहरीक बनना कहते हैं वो बन रही है। बहरहाल ये जो तहरीक बनती है, इसके नतीजे के तौर पर रिजल्ट क्या निकलता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता। PNA से बड़ी तहरीक मैंने देखी नहीं है, कोई शक नहीं है। MRD तो बहुत छोटी 2.5 ज़िलों की तहरीक थी, PNA से बड़ी तहरीक मैंने देखी नहीं है। रिजल्ट क्या निकला था? मार्शल लॉ आ गया था, और उस मार्शल लॉ के तहत हम बड़े खुश व खुरम ज़िंदगी बसर करते रहे। हमने कहा जी हमने एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, हमने और बहुत सी बातें की, हमने कहा कि इस्लाम नाफज हो गया है, जो बातें थी हम करते रहे। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कौन आमर क्या कहता था, क्या नहीं कहता था, क्या किया था, या किस डेमोक्रेट ने किस तरह इस मुल्क को लूटा, उजाड़ा, बगाड़ा। मैं जो एक बात कहता हूँ वो ये है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो कम से कम तदब्बर का मुजाहरा तो करें हमारे हुक्मरान। अगर 2 साल के अंदर इकानमी को 5.8 से ये -2 या -4 पे ले आए हैं, और कोरोना से पहले ही उसको माइनस पे ले आए थे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर कहें आप मईशत संभल रही है, मईशत संभल रही है। अरे मुझे नहीं पता ये दुनिया में कौन सी मईशत है जो तरक्की को ख़त्म करे, माइनस पे लेके जाए और फिर कहें कि संभल रही है। ऐसे मईशत थोड़ी संभला करती है। और कर्जे क्या होते हैं भला? जो सॉवरेन कर्जे होते हैं वो मेरे और आपके मांगे तांगे के कर्जे नहीं हुआ करते। अमेरिका कितने कर्जे ले रहा है इस वक्त? कितने कर्जे हैं? उनकी GDP से ज़्यादा कर्जे हैं उसको, जिसे टी बिल कहते हैं, जिसकी चीन में जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जापान की जिसकी इन्वेस्टमेंट है। वो पता नहीं कैसे वो अपनी इकॉनमी चलाते हैं। इकॉनमी चलाने के अपने तरीके होते हैं। हमारी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही थी, अब सारी उजड़ रही है। हर चीज़ रोज़ महंगी होती जा रही है। वो कहते हैं इसलिए हो रही है कि डॉलर हमने महंगा कर दिया। अब डॉलर क्यों महंगा किया? और जी इन्होंने 23 अरब रुपया डॉलर डाल के डॉलर को स्टेबल किया हुआ था। इसीलिए स्टेबल किया हुआ था कि ना आपका हमारा कर्जा बढ़ेगा, और अगर इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई थी तो आप कहाँ बढ़ा रहे हैं? आपने भी एक्सपोर्ट वहाँ स्टैग्नेंट की हुई है। हर चीज़ जो है सिर्फ नारों से अब नहीं चलेगी। लोगों का इतना बुरा हाल है कि ये जो बात नवाज शरीफ ने कही है, ये बिल्कुल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये इसमें बनता है कि वो आपको तहरीक को तो आप कंपेयर कर सकते हैं, वैक्यूम को आप किस हद तक कंपेयर करते हैं? MRD की तहरीक हो या आज के जो सियासी हालात हैं, क्योंकि वैक्यूम बहुत ज़्यादा है। जिस किस्म की महंगाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, उसमें वैक्यूम बहुत ज़्यादा है। ये एक अलग बात है कि लोगों का एतमाद लीडरशिप पे उस हद तक नहीं है। ये बात दुरुस्त है, वैक्यूम बहुत ज़्यादा है। और वैक्यूम देखिए, एक तो होता है ना, मसलन मैंने 77 की तहरीक का कहा, वो खालिस इस बात पर चली थी कि धांधली हुई है। ये जो है ठोस मसाइल पर है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मसला होता है कि जी गुर्बत है, हर रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जिस चीज़ पे हुकूमत हाथ डालती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। गंदम पे हाथ डालती है, नापैद हो जाती है। चीनी पे हाथ डालती है, डबल कीमत हो जाती है। पेट्रोल की कीमत कम करना चाहती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कोई चीज़ दुनिया की है, गैस का टर्मिनल पे एक हंगामा किया हुआ है। वो अली जैदी साहब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और भाई टर्मिनल एक और लगाओ, 2 लगाओ। गैस अब हमारे मुल्क के अंदर इतनी नहीं है कि हमारी सर्दियां गुजरना तो एक तरफ है, हमारे कारखाने चल सके। आप कहते हो वो महंगी लेकर आए, आप सस्ती लेकर आओ। आप कहते हैं कि उन्होंने टर्मिनल महंगा लगाया, आप सस्ता लगाओ। आप खर्च करते, एक इंतहाई बखील किस्म की हुकूमत है। जो हुकूमत खर्च नहीं करती, उस हुकूमत की इकॉनमी कभी तेज चलती नहीं है। आपको इकॉनमी को तेज करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज जो है वो हुकूमत की कुछ और है, अपोजिशन की कुछ और है। यकीनन अवामी नारों के साथ अपोजिशन बाहर आ रही है, लेकिन प्रायोरिटीज असल में है क्या? जाना चकज़ई साहब जी, क्राइसिस ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कह सकते हैं, पहली दफ़ा तकरीबन पिछले कई सालों से पावर से आउट है। पर्क्स इनके पास नहीं, ये प्रिविलेजेस नहीं है। ये वो क्लास है जो अपने ख़ानदानों से लेके सपोर्टर्स और वर्कर्स सरकारी तेल, सरकारी गाड़ी, सरकारी घर इस्तेमाल करते हैं। पहली दफ़ा इनका ये एक्सेस ख़त्म हो गया। ये एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, अपने
इलाकों में अपने लोगों को oblige नहीं कर सकते, उनके काम नहीं कर सकते। इस पार्लिमानी डेमोक्रेसी में अगर आप DPO ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, DC के को रोक नहीं सकते, आप अपने लोगों के जो छोटे मसाइल हल नहीं कर सकते, तो लोग फिर 10 दफ़ा सोचेंगे, आपको वोट देंगे। फैमिली में इख्तलाफ आ जाता है, आपके अपने लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं जब हुकूमत में आपकी चलती नहीं है। तो पहला क्राइसिस तो मराहत का है, पर्क्स का है। ये पहली दफ़ा इनको ये क्राइसिस देखना पड़ रहा है, वरना माजी में ये हर हुकूमत में कहीं ना कहीं इनको नुमाइंदगी थी और इस वजह से उनकी ये उस वक्त भी धांधली के शोर होते थे, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे, लेकिन उस वक्त ये शोर और ये शराबा नहीं होता था क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा उनको मिल जाता। वरना ये एलिगेशंस तो 2013 में भी थे, इससे पहले भी थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी पार्टियों को सपोर्ट किया है या नहीं किया है, वोट डालें, रिगिंग हुई है, ये सारे इल्जामात पहली दफ़ा हम नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इस वैक्यूम का क्या करेंगे जो इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है? पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहरहाल परेशानी का जो है वो शिकार है। लीडरशिप का फुकदान अपनी जगह है, लेकिन तो वैक्यूम तो अपनी जगह मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान में ये जेन्युइन क्राइसिस है। पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी निज़ाम है वो पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, ये एक स्मॉल एलीट की ज़रूरियात को पूरा करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 40 साल से हमने हल नहीं किया है। हम इसी एलीट से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, लेकिन नहीं बनता। हर हुकूमत दूसरे हुकूमत को हैंड ओवर करते वक्त यानी ख़जाना खाली करके छोड़ती है। ये हिस्ट्री है। आप जिस हुकूमत की बात करें, यही हम देखने में हमें जब से हमने होश संभाला है हमें मिला है। इसी तरह जमहूरियत की पाकिस्तान में इज़्ज़त क्यों नहीं है, पार्लियामेंट की इज़्ज़त क्यों नहीं है, इन सियासी लीडरों की इज़्ज़त क्यों नहीं है? क्योंकि ये ख़ानदानों पर मुहित है। इन्होंने जमहूरियत अपनी पार्टियों में राइज नहीं किया, अपने कारकुनों को जमहूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया। पाकिस्तान की मिडिल क्लास इनकी इज़्ज़त नहीं करती, पाकिस्तान की फ़ौज जो मिडिल क्लास पे मबनी है वो रिस्पेक्ट नहीं करती, इनकी डिलीवरी के इश्यूज़ होते हैं। तो अगर ये जमहूरियत को पाकिस्तान के वाकई आवाम के मसाइल हल करने में और जमहूरी कल्चर अपनी पार्टियों में और पार्लियामेंट में पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते, तो आज हर आदमी का ये यकीन होता कि ये ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। इसलिए इनके नारों पे आप कोई भरोसा ही नहीं करता। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। 2040 में भी उनके फैसले हो चुके हैं। डॉक्टर परवेज सईद इलाही साहब, पब्लिक जो है वो इररेलेवेंट होती चली आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वैक्यूम होने के बावजूद जो है ऐसा लगता है लीडरशिप का फुकदान है। मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए तो जो है वो आप ये कमी किसी हद तक पूरी कर पाएंगे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो तहरीक अगर अवामी मसाइल पर भी है तो भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अभी जो हमारे दीगर साथियों ने बताया है कि वैक्यूम तो मौजूद है, लेकिन वैक्यूम ये मैंने जैसे पहले कहा कि हर 10 साल के बाद एक वैक्यूम पैदा होता है या किया जाता है और उसके बाद फिर कुछ नए लोग डेवलप किए जाते हैं। अब मुल्क में आज तक आप अगर हमसाया मुल्क से तकाबली जायजा लें तो वहाँ पे सियासी लोग 70 साल के तजुर्बाकार लोग वहाँ मौजूद रहे और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी रही। लेकिन हमारे यहाँ उसमें 10 साल के बाद एक ब्रेक लगती है, फिर एक पूरी की पूरी पौध फारिग होती है या जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं अब्दुल वक्त वो नई हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं। पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि यही चंद चेहरे बार बार आते हैं, लेकिन जो लीडरशिप है उसका तकरीबन खात्मा कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में वैक्यूम पैदा होता है और ये वैक्यूम जमहूरी तसलसल और मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह मुतालबा किया जा रहा है कि अगर शफाफ इलेक्शन करा दिए जाएं और हकीकी लीडरशिप को मौका दिया जाए तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। डॉक्टर साहब, ये जो माजी में हुकूमतें गुजरी जो आज इस्लाहात की बात करती है, रिफॉर्म्स की बात करती हैं, रिगिंग की बात करती हैं, इन्होंने भी तो कोई इस्लाहात पे जो है वो कोई काम नहीं किया। देखें, गलतियां जो हैं वो सब भुगत रहे हैं, जिसने जहां गलती की उसके नताइज सब भुगत रहे हैं। जैसे आप देखें कि ये नैब के हवाले से और दीगर कई चीज़ों पे जब बहस हो रही है तो अब सब लोग अगर उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो अपने दौर में उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया। तो इसी तरह और बहुत से इश्यूज़ हैं जो कौमी भी हैं, सूबाई भी हैं और मकामी भी, जिन पर तवज्जो नहीं दी गई। जिस तरह लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थे, ये लोकल बॉडीज़ की हुकूमतें थीं, उन्हें कभी पनपने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें किसी भी सियासी हुकूमत ने बहुत ताकतवर भी नहीं होने दिया। तो ये वो चंद इश्यूज हैं जिनका मुदावा किया होता तो आज इन हालात से दो चार ना होते।
डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि क्या सूरत हाल थी और क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि क्या वाकई ये तहरीक जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको आगे लेके जाएगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी हालात में कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नासिर बेग चुगताई साहब, ये जो हुकूमत, ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक है, इससे जो है वो मतलब अवाम के लिए क्या किस हद तक जो है वो तमानियत हो सकती है, क्योंकि माजी इनका जो है वो इसी तमाम तर हालात से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुमासलत रखता है और ये इस तमाम तर सूरत हाल में मतलब लोगों का इनसे जो है वो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम सियासी प्रोसेस से जो है वो इररेलेवेंट होती चली जा रही है। देखिए तहरीक का ज़माना कहाँ जाना है, क्या इसका मकसद है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए, इससे मुझे अवामी मसाइल कम नजर आ रहे हैं, सियासी मसाइल ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जब तक अवामी मसाइल को आप शामिल नहीं करेंगे, तहरीक को आप शामिल नहीं करेंगे, तहरीक में तहरीक अवामी नहीं हो सकती। पीएनए की तहरीक के बजाय मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया। और उसके बाद लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे खत्म होगा? मैंने कहा ना आपसे, एक नेशनल डायलॉग चाहिए हमको, एक नेशनल डायलॉग चाहिए जिसमें सब बैठे हों, जो ना बैठा हो सिस्टम से बाहर हो जाए। अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अनार्की का रास्ता बचता है आपके पास। फिर अगर आप ये जो लोग, फिर दूसरा ये इंतखाबी निज़ाम किया है आपका, कौन मुंतखब होता है? वो जिसके 25,000 वोट होते हैं वो मुंतखब होता है। इस निज़ाम को देखने की ज़रूरत है आपको। आर्मी चीफ ने सियासतदानों से मुलाकात में कहा कि सियासी काम सियासी लोग करेंगे, अदालती मामला अदालत हल करेगी, हम मुल्क के दिफा के लिए। लेकिन ये 4 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं ला सके, इनसे कैसे उम्मीद रखें? हाँ, गलती की ना भाई, गलती की, बहुत भयानक गलती की। नैब में इस्लाहात ला सके अभी भी, लेकिन नहीं आ पा रहे, भयानक गलती की। और लेकिन वो गलतियां इनकी इस हुकूमत के सर पे आ रही हैं। नैब जो कुछ कर रही है वो आपके सामने, नैब ने जिस तरह इंसाफ फराहम किया है वो आपके सामने। सबको पता है मालम चप्पा क्या है, BRT क्या है, सबको पता है कि साहब शक्कर और गंदुम के साथ क्या हुआ, गाँव के साथ क्या हुआ। और फिर जो आप मुशीर मुकर्रर कर रहे हैं आजकल में, वो मेरिट, उनकी मेरिट कमाल की मेरिट है उनकी, क्या अजीम लोग हैं वो लोग। एक आदमी जिसको आपने मुशीर मुकर्रर किया, उसने कराची का बिजली का निज़ाम तबाह कर दिया, अब आप तमन्नाई है। तो ये गलतियां बेतहाशा हो रही है। मैं कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ मैं, कि हमें एक कौमी मुकाबला चाहिए, उस मुकाबले में तमाम स्टेक बैठ के बात करें और उस पर अमल करें, या फिर इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आइन पे अमल करें जो आइन लिखा हुआ है। और ये जो सुबह शाम बकौल और ये मकबूल जाना भी प्रोग्राम में थे, बटेरें आती हैं तर्जुमानों की शक्ल में, वो 2 घंटे खड़ों के खिताब करती हैं। सिलसिला खत्म होना चाहिए। आज ये तफसर फैला रहे हैं। आज पंजाब की बात की पहली बार, तो देखिए कहाँ तब्दीली आ रही है कि जब वो लसानियत की तरफ आएंगे, जब वो इलाकायत की तरफ आएंगे, तो इसका मतलब है कि वो बहुत कमजोरी इस तरह खत्म नहीं होगी। टॉनिक नहीं है, टॉनिक ये है आप सियासी मसले का सियासी हल तलाश करें और सिस्टम की तरफ। सज्जाद मीर साहब, चुगताई साहब जिस दानिशमंदी का जिक्र कर रहे हैं वो उसका मुजाहरा तो पाकिस्तान की सियासी हालात को देखते हुए तो नहीं महसूस होता कि मुस्तकबिल में जो है वो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये यकीनी दुरुस्त बात है। कोई किसी पे तदब्बर भी नहीं है, कोई फरासत भी नहीं है। और इस हुकूमत के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि नालायकों की हुकूमत है और हमाकतों पे हमाकतें की जा रही है। असल उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं और हमें क्या करना है और वो क्या कर रही है और उसके नताइज क्या निकल रहे हैं जी। अच्छा, सिंध जो है वो गुस्से में है, सूबे जो हैं वो फाक से लड़ रहे हैं और बहुत से इदारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ौज को एक तरह का उकसा रखा है कि सब वो जो इंडिया के एजेंट हैं।
یا یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ پاک فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اور بھئی پاک فوج کو اگر کوئی پنجاب کا لیڈر اور وہ بھی جو رائٹس مزاج رکھتا ہو وہ بدنام کرنا چاہے، خدا نہ کرے یہ ایسا وقت آئے، تو وہ وقت تو پاکستان کی تاریخ کا بہت تاریخ وقت ہوگا. ہمارے لوگ ٹریڈیشنلی یہاں کے پنجاب کے خاص طور پر اور جو ذہنی طور پر رائٹسٹ کہلاتے ہیں یا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ فوج کے خلاف کچھ کر سکتے ہوں. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی اس روش کے خلاف بات کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک بندوبست کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی بار حکومتوں کو بیلنس کرتی ہیں. امریکہ میں پینٹاگون کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، CIA کا اپنا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہوتا ہے. فیصلہ پھر خود وائٹ ہاؤس کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر فیصلے کر کے پکڑا دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس پہ عمل کرو تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں. ہم نے ضروری تھا کہ فاٹا کو ضم کرتے، لیکن جس طریقے سے کیا اس پر آج بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں. کچھ سلیقے سے ہو سکتا تھا. اب گلگت و بلتستان کا معاملہ اگر وزیر اعظم خود طے نہیں کرتے، خود بات نہیں کرتے، آرمی چیف کو کہتے ہیں جی آپ کر رہے ہیں. صاحب لیکن جس بونڈے طریقے سے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے اس میں تو نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کا ہوگا. جی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا پاکستان کا. اصولی طور پہ تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا پاکستان کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو عقل نہ آئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئی راستہ نکال دے گا. دیکھیے کبھی خلا نہیں رہتا. میں ایک صاف بات کہتا ہوں کہ جب بے نظیر ملک سے باہر تھی، نواز شریف ملک سے باہر تھا، یہاں کوئی قیادت موجود نہیں تھی، سب کو مشرف بدنام کر رہا تھا. یہ افتخار چودھری کہاں سے آ گیا تھا؟ اللہ ایسے ہی کرتا ہے غیبی مدد، اسے غیبی مدد کہتے ہیں. افتخار چودھری کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا. اللہ نے اس کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھا، یعنی اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی شہرت کو، اس کی مقبولیت کو برقرار نہیں رکھا. لیکن جو اس سے کام لینا تھا وہ کام لے لیا اور قوم کی پوری تاریخ بدل دی، رخ بدل دیا. تو خلا کبھی باقی نہیں رہتا. اللہ اس کو پر کرنے کا کوئی بندوبست کرتا رہتا ہے. اللہ اس کو پر کرتا ہے. ہو سکتا ہے سارے غلط ہو جائیں اس معاملے میں، ان میں کسی کو بھی کوئی توفیق نہ ہو کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا. ملک کے ایشوز کچھ اور ہیں، پاکستان کے ایشوز کچھ اور ہیں، پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں، اور یہ جو سیاسی تصادم ہے یہ کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھیں مسائل کیا ہیں پاکستان؟ غربت مسئلہ ہے. پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کے مسائل یہ ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم بڑے آرام سے ایک کمنٹ لے لوں. ہم سی پیک. ہاں جی دیکھیے پاکستان کے مسائل بالکل جس طرح سجاد میر صاحب نے عرض کیا، واقعی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہونے جا رہے ہیں. اگر حکومت ڈی سٹیبلائزڈ ہو، اگر غیر یقینی کیفیت ہو، اقتصادی معاشی ریوائول نہیں ہوگا، عام آدمی کی حالت اسی طرح رہے گی، انڈیا اور دوسرے ہمسائے ممالک کے مقابلے میں ہم کمزور پڑیں گے، اور اسی طرح پاکستان میں ایک ایسا تصور ابھرے گا دنیا میں کہ ایک بنانا ریاست بننے جا رہی ہے. جو ابھی اس وقت کی لیڈرشپ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس ویژن ہے، کوئی تدبر ہے، اسٹریٹجی ہے، ٹیم ہے، اور یہ پاکستان کو واقعی جا کے کوئی ایک ایسا مضبوط ریاست بنائے گی معاشی لحاظ سے، تو اس کو ہم آزما چکے ہیں. ان کے پاس نہیں ہے. کیا یہ تیار ہیں نئے ویژن لانے کے لیے، نیا خون لانے کے لیے اور نیا تدبر لانے کے لیے؟ ایک سوال ہے. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کلیم ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہم اس ملک کو آگے لے جانا چاہیں گے، ورنہ ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ ان کے دعووں کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیں گے. بہت شکریہ جانا چکزئی صاحب، سجاد میر صاحب، ناصر بیگ چغتائی صاحب اور ڈاکٹر الہی صاحب. کوئی شک نہیں ہے کہ اگر حکومت کے پاس جو ہے وہ کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی مستقبل کا لائے عمل نہیں تھا، تو اپوزیشن بھی تاحال مستقبل کا کوئی لائے عمل دینے میں ناکام ہے. پاکستان کو مشکلات کہ اس انبار سے نکالنے کے لیے یقیناً کوئی مستقبل کی مربوط اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت پاکستان کو نکالا جائے گا. ابھی تک کے حالات جو ہے وہ سوائے اس کے کسی اور چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ یہ تمام تر جنگ جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.